ذکر خدا اور امام احمد رضا، مصنف مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی۔ حصہ 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے محبت۔ پچھلے اوراق میں آپ پڑھ چکے کہ نماز جو اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یعنی یوں تو انسان آزاد ہے، جب چاہے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اس کا نام لے، لیکن نماز ذکر الہی کا وقت مخصوص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ تعلیم فرمایا ہے۔ پوری نماز ذکر الہی میں رنگی ہوئی ہے۔ یہ شروع ہی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتی ہے۔ اس کا پہلا کلمہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی یاد پر ہی ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت۔ انسان جب اپنے کسی بڑے کے سامنے ہوتا ہے تو تعظیم و تکریم کے طور پر اپنے کو چھوٹا، کمتر و ذلیل ظاہر کرنے کے لیے جسم کی 4 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے کھڑا ہونا، جھکنا، 2 جانوں بعدب بیٹھنا، اس کے سامنے سر زمین پر رکھنا۔ نماز ان چاروں کیفیات کا مجمع ہے۔ بندہ اپنے رب کے لیے ہر طرح سے حاضر ہو کر اس کا ذکر و شکر کرتا ہے، اپنی بندگی اور اس کی معبودیت کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، کبھی اس کے لیے جھک کر، کبھی اس کے حضور میں 2 جانوں بیٹھ کر، کبھی اپنا سر زمین پر رکھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے جو طریقے بندوں کو سکھائے ہیں، نماز میں ان سب کو جمع فرما دیا گیا ہے۔ نماز میں تکبیر بھی ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا کہنا، اور یہ مبارک کلمہ نماز میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ نماز میں تسبیح بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بولنا، جیسے سبحان ربی العالی، پاکی ہے میرے عظمت والے رب کے لیے۔ نماز میں تمہید بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی ستائش اور اس کی تعریف کرنا، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری حمد۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب۔ سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سن لیا۔ ربنا لک الحمد، یعنی ہمارے پروردگار تیرے لیے حمد ہے۔ نماز میں تحلیل بھی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی صرف اللہ ہی کے الہ و معبود ہونے کا اقرار، جیسے ولا الہ غیرو، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نماز میں حضور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی بھی ہے۔ اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھی ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی، اے خاص نبی تم پر سلام ہو۔ نماز میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود رحمت نازل فرما محمد پر اور محمد کی آل پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز میں دعائیں بھی ہیں، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس کی جگہ اور دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جو حدیثوں میں آئی ہیں۔ نماز میں تسمیہ بھی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا۔ نماز میں تعوذ بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے جو دھتکارا ہوا۔ نماز میں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر بھی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان کیا، وہ علی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کی سلامتی ہو اللہ کے نیک بندوں پر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بھی ہے جو خود اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اور اس کی کچھ نہ کچھ تلاوت نماز میں فرض ہے، یعنی اگر بالکل نہ پڑھا جائے تو نماز نہ ہوگی۔ اس کی تلاوت کے فضائل بے شمار ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ بھی ہے جو ام الکتاب ہے، یعنی سارے قرآن کی اصل ہے، جڑ ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ میں تو ایک عام آدمی ہوں دنیا دار، ورنہ اہل باطن ارباب تصوف و طریقت، حقیقت و معرفت سے پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ نماز میں کیا کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نماز ذکر الہی کے مہکے ہوئے پھولوں کا حسین خوبصورت گلدستہ ہے۔ نماز خدا کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ نماز اپنے پیدا کرنے والے، روزی روٹی دینے والے، مارنے اور جلانے والے کا نام لینے کا سب سے عمدہ ڈھنگ ہے۔ ظاہر ہے کہ رب کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ وہی ہوگا جو اس نے خود سکھایا اور لازم و ضروری
जारी फरमाया। कुरान करीम में फरमाया, मुझको याद रखने के लिए नमाज की पाबंदी करो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोग उस वक्त तक मंजिल को नहीं पा सकते जब तक नमाज में मुकम्मल फरमाबरदारी न करें, यानी नमाज खूब कायदे से पढ़े, क्योंकि मोमिन की मेराज यही नमाज है। अखबारुल अखयार मुतरजिम सफ़ा 58। हदीस पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को बंदे का सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वक्त पर नमाज पढ़ना है। मिशकात शरीफ सफ़ा 58। बुजुर्गों ने फरमाया है कि किसी मोमिन के बारे में यह देखना चाहो कि वह कितना अल्लाह वाला है तो यह देखो कि नमाज का वह कितना पाबंद है, नमाज से उसे कितनी मोहब्बत है, नमाज का उसे कितना शौक है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी चूंकि एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह ताला का जिक्र और शुक्र करने वाले, उसकी याद व फिक्र में लगे रहने वाले खास खुदा के महबूब बंदे थे, तो उनको भी नमाज से बेहद दिलचस्पी होना लाजिमी था। वह फरमाते थे, ईमान के बाद पहली शरीयत नमाज है। फतावा रज़विया जिल्द 5 सफ़ा 83। और फरमाते हैं, हदीस में आया है कि हम में और मुशरिकों में फर्क नमाज है। इसमें शक नहीं कि जो नमाज छोड़ता है वह मुशरिकों के फेल में उनका शरीक है, और अगर दिल से नमाज को फर्ज न जाने या हल्का समझे जब तो मुशरिक काफिर है, वरना उसका यह काम काफिरों मुशरिकों जैसा है, अगरचे वह हकीकतन काफिर और मुशरिक न ठहरे। फतावा रज़विया जिल्द 5 सफ़ा 109। एक बार किसी ने उनसे सवाल किया कि एक वक्त की नमाज कज़ा करने से भी आदमी को फासिक कहा जा सकता है या नहीं, तो फरमाया, हाँ, जो एक वक्त की नमाज भी कसदन बिला उज़्र शरई दीदा व दानिस्ता यानी जानबूझकर कज़ा करे, फासिक मुर्तकिबे कबीरा मुस्तहके जहन्नम है। फतावा रिज़विया जिल्द 5 सफ़ा 110। इस किस्म के और भी उनके बहुत सारे फतावा जगह जगह उनकी तसानीफ में देखे जा सकते हैं, जिनसे यह अंदाजा होता है कि वह नमाज के मामले में बहुत सख्त थे। जानबूझकर नमाज छोड़ने वालों को वह फासिक, बदतरीन किस्म का गुनहगार और जहन्नम का हकदार समझते थे, और नमाज की तौहीन करने या उसको हल्का जानने या उसकी फर्जियत का इनकार करने वाले को काफिर कहा करते थे। वह खुद और उनके घर का बच्चा बच्चा नमाज का पाबंद था। वह लोगों को मुरीद करते तो उनसे भी नमाज की पाबंदी का वादा कराते। उनके छोटे शहजादे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना शाह मुस्तफा रजा खां को बिल्कुल बुढ़ापे में, कमजोरी व बीमारी में 90 साल से ज्यादा की उम्र में पाबंदी के साथ मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ते मुसन्निफ ने खुद देखा है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह नमाज के कितने पाबंद थे, इसका अंदाजा इस वाक़ये से लगाइए जो उनके भतीजे दामाद खलीफा व शागिर्द मौलाना मुफ्ती हसनैन रजा खान ने अपने कलम से तहरीर फरमाया है। वह लिखते हैं, आला हजरत किबला का 1 साल पैर का अंगूठा पक गया, और उसमें उनके खास जर्रा जो शहर में सबसे होशियार जर्राह थे, जिनको बाद सर्जन भी खतरनाक ऑपरेशन में शरीक करते थे, मौला बख्श मरहूम ने उनका ऑपरेशन कर दिया। पट्टी बांधने के बाद उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर, अगर हरकत न करेंगे तो यह जख्म 10-12 रोज में खुश्क हो जाएगा, वरना ज्यादा वक्त लगेगा। वह यह कहकर चले गए। यहाँ यह कब मुमकिन था कि मस्जिद की हाजिरी और जमात की पाबंदी तर्क कर दी जाए। यह सुबह का वक्त था। जब जोहर का वक्त आया, आपने वजू किया, खड़े न हो सकते थे तो बैठकर फाटक तक आ गए। वहीं से लोगों ने कुर्सी पर बिठाकर मस्जिद तक पहुंचा दिया। उस वक्त अहले मोहल्ला व खानदान वालों ने यह तय किया कि हम में से 4 मजबूत आदमी कुर्सी लेकर जनाना खाने में हाजिर हो जाया करेंगे और वहीं पलंग से उठाकर कुर्सी पर बिठाकर मस्जिद की मेहराब के करीब लाकर बिठा देंगे। यह सिलसिला तकरीबन 1 माह तक बड़ी पाबंदी से चलता रहा। जब जख्म अच्छा हो गया और खुद चलने के काबिल हो गए तो यह सिलसिला खत्म हुआ। नमाज तो नमाज है, उनकी जमात का तर्क भी बिला उज़्र शरई किसी साहब को याद न होगा। उनके बुजुर्गों और हम उम्रों के बयान से मालूम हुआ कि वह इब्तिदा से ही नमाज बाजमात के सख्त पाबंद थे। गोया कबले बलूग बालिग होने से पहले ही वह असहाब तरतीब के झैल में दाखिल हो चुके थे। सीरत आला हजरत सफ़ा 28 मतबुआ मकतबा मशरिक काकर टोला बरेली शरीफ। फकीर रकीमुल हुरूफ ततहीर अहमद रज़वी बरेलवी अर्ज करता है कि मुसन्निफ खुद आला हजरत के इन्हीं दामाद भतीजे खलीफा व शागिर्द मौलाना मुफ्ती शाह हसनैन रजा खां को सख्त बुढ़ापे के आलम में देखा है। डंडा हाथ में लिए खुट खुट करते 5 वक्त मस्जिद आते जाते थे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वह आदमी जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है, क़यामत के दिन जब कोई साया न होगा वह अल्लाह ताला के साया में होगा। मिशकात सफ़ा 48। एक और हदीस शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम किसी को मस्जिद का पाबंद आदि और उसकी देखभाल करने वाला देखो तो उसके मोमिन होने की गवाही दे दो। मिशकात सफ़ा 69। मुरीदों को जो हिदायत दी जाती जो आज तक इस मुबारक सिलसिले के शजरे में छपी हुई है, उनमें दूसरे नंबर की
हिदायत यह है, नमाज पंजगाना की पाबंदी निहायत जरूरी है। मर्दों को मस्जिद व जमात का इल्तिजाम भी वाजिब है। बेनमाजी मुसलमान गोया तस्वीर का आदमी है, जाहिर सूरत इंसान की मगर इंसान का कुछ काम नहीं। बेनमाजी वही नहीं जो कभी न पढ़े, बल्कि जो एक वक्त की भी कसदन खोए वह बेनमाजी है। किसी की नौकरी, मुलाजिमत, ख्वाह तिजारत वगैरह किसी हाजत के सबब नमाज कज़ा कर देना सख्त नाशुक्री, परले सिरे की नादानी है। कोई आका यहाँ तक कि काफिर का भी नौकर हो अपने मुलाजिम को नमाज से नहीं रोक सकता। अगर मना करे तो ऐसी नौकरी ही हरामे कतई है। कोई वसीला रिस्क नमाज खोकर बरकत नहीं ला सकता। रिस्क तो उसके हाथ में है जिसने नमाज फर्ज की और इसके छोड़ने पर सख्त गजब फरमाता है। हयात आला हजरत जिल्द 2 सफ़ा 325। और इसके बाद की हिदायत में रोजे जकात और हज्जे बैतुल्लाह की ताकीद है। इन हिदायत का एक एक जुमला गौर करने और बार बार पढ़ने के लायक है, खासकर उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ नियाज व फातिहा व मिलाद वाले आदमी थे। उन्हें नमाज रोजे से कोई सरोकार न था। वो जिंदगी भर नबियों, वलियों, पीरों, फकीरों के गुण गाते रहे। अल्लाह ताला के जिक्र, उसकी याद, नमाज उनसे कोई काम न था। और मुसन्निफ इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उन नाम लेवाओं मसले के आला हजरत के नारे लगाने वालों को भी यह हिदायत याद दिलाना चाहते हैं कि जिन्होंने सिर्फ बुजुर्गों के नाम लेने ही को इस्लाम समझ रखा है, उनकी नियाज व फातिहा दरगाहों की हाजिरी में ऐसे लगे हैं कि नमाज या तो पढ़ते ही नहीं या फिर पढ़ते हैं तो उसके पाबंद नहीं। मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब चिश्ती निजामी जो इमाम अहमद रजा के यहाँ फतवे नकल करते थे, फरमाते हैं कि आला हजरत ने तमाम उम्र जमात से नमाज इल्तिजाम पाबंदी के साथ पढ़ी। बावजूद की बेहद गर्म मिजाज थे, मगर कैसी ही गर्मी क्यों न हो हमेशा दस्तार और अंगरखे के साथ नमाज पढ़ा करते। खुसूसन फर्ज तो कभी सिर्फ टोपी या कुर्ते में अदा न किए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जिस कदर एहतियात से नमाज पढ़ा करते, आजकल ये बात नजर नहीं आती। हमेशा मेरी 2 रकत उनकी 1 रकत में होती थी और दूसरे लोग मेरी 4 रकत में कम से कम 6 रकत बल्कि 8 रकत पढ़ते। हयात आला हजरत जिल्द 1 सफ़ा 197। इस बयान से खूब पता चलता है कि इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज एक मोमिन कामिल की नमाज थी और बहालते नमाज अल्लाह ताला की इबादत और उसके जिक्र में वो ऐसे महव होते कि उन्हें सख्त गर्मी का एहसास न होता था और वह अल्लाह ताला की याद में दुनिया व मा फीहा से बेखबर हो जाते थे और वह नमाज खूब कायदे के साथ ठहर ठहर कर इत्मीनान से पढ़ते थे। उनकी नमाज व इबादत हदीस शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मिज़दाक थी, अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम उसको देख रहे हो, यह न हो सके तो समझो कि वह तुम्हें देख रहा है। सही बुखारी जिल्द 1 सफ़ा 12। मुसन्निफ कहते हैं कि नमाज के ताल्लुक से बुजुर्गों की एहतियात हर सुन्नत और मुस्तहब की पाबंदी के वाकयात को पढ़कर या सुनकर कुछ खुराफाती लोग यह प्रोपेगेंडा करने लगे हैं कि नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, वह हर एक के बस का नहीं और वह समझते हैं कि हम नमाज पढ़ ही नहीं सकते और फिर छोड़ देते हैं। यह सख्त जहालत, बड़ी बेवकूफी है और शैतान की एक चाल है। सही बात यह है कि नमाज को खूब एहतियात हर सुन्नत और मुस्तहब के साथ अदा करना चाहिए, लेकिन यह भी जान लेना चाहिए कि अगर कोई कमी भी रह जाए तो न पढ़ने से पढ़ने वाला लाखों दर्जे बेहतर है। अगर फुर्सत में घर पर हो तो नमाज को अच्छी तरह अदा करना चाहिए, लेकिन अगर सफर में जल्दी रवा रवी में हो, काम धाम में हो तो जैसे पढ़ सकता हो पढ़े। सुन्नतें और मुस्ताहबात ही नहीं बल्कि अगर वाजिबात भी छूट जाएं तो बिल्कुल नमाज छोड़ने से यह भी बहुत बेहतर है। नमाज न पढ़ने वालों से पढ़ने वाले बहरहाल अच्छे हैं, ख्वाह कुछ कमी के साथ। इस सब को कुछ तफसील के साथ मुसन्निफ ने अपनी किताब आओ दीन पर चले में लिख दिया है। अल्लाह ताला की याद में इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की महवियत और नमाज से उनकी मोहब्बत के बारे में यह वाकया भी काबिल जिक्र है कि एक मर्तबा वो अपनी जमींदारी के गांव में थे। तमाम मुलाजिमीन किसी काम से बदायूं गए हुए थे, वह तन्हा थे कि दर्दे कलौंज के दौरे पड़ने लगे। खुद ही फरमाते हैं जोहर के वक्त दर्द शुरू हुआ। इसी हालत में जिस तरह हो सका वजू किया, अल्लाह ताला से दुआ की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी। अल्लाह ताला मजबूर की पुकार सुनता है। मैंने जैसे ही सुन्नत की नियत बांधी, दर्द बिल्कुल न था। सलाम फेरा, उसी शिद्दत से फिर होने
ہونے لگا. فرضوں کی نیت باندھی, درد جاتا رہا. جب سلام پھیرا وہی حالت تھی. بعد والی سنتیں پڑھی, درد پھر موقوف. سلام پھیرا پھر بدستور. میں نے کہا اب اثر تک ہوتا رہ. الملفوظ حصہ 2 صفحہ 92. دراصل یہ نماز کے وقت یاد الہی میں گم ہو جانے اور کھو جانے والی بات ہے کہ جب نماز شروع کرتے درد ختم اور سلام پھیرتے فوراً شروع ہو جاتا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز میں کیفیت, محویت اور استغراق کا اندازہ سفر جبل پور کے موقع پر اس واقعہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے. سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے, بعد نماز ظہر برہان الحق صاحب نے حضور سے دوسرے روز اصباح پنجاب میل سے روانگی کا ارادہ ظاہر فرمایا اور سیکنڈ کلاس کا ڈبہ ریزرو کروا لیا. ہم لوگوں نے تیسرے درجے کے ٹکٹ لیے. مولانا نے طے کیا کہ سب حضرات کو ماں سامان علاوہ اعلی حضرت کے صبح 4 بجے اسٹیشن کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے. ہم لوگ 4 بجے اسٹیشن پہنچ گئے. 5 بجے پنجاب میل آ گیا مگر اعلی حضرت اس وقت تک تشریف نہیں لائے. برہان میاں اور سب لوگ ٹک ٹکی لگائے شہر سے آنے والے مسافروں کو دیکھ رہے تھے. شدید انتظار کے بعد دور سے ایک اکا جس کا جانور بھی خیر سے نہایت سست رفتار تھا نظر پڑا. دیکھا کہ حضور اعلی حضرت اس میں تنہا تشریف لا رہے ہیں اور جیسے ہی اسٹیشن پر آئے حاجی کفایت علی صاحب نے فرمایا مصلی بچھائیے, میں نماز پڑھوں گا. چنانچہ فوراً ایک گوشے سے مصلی بچھایا گیا اور حضور نے نیت باندھ لی کہ اتنے میں انجن نے سیٹی دی. سب لوگ یہ سمجھے کہ بس اب گاڑی چھوٹنے والی ہے. برہان میاں نے جلدی جلدی کچھ ساتھ جانے والوں کو گاڑی میں بٹھا دیا. ہم لوگ حضور کے پاس کھڑے رہے اور یہ دیکھتے رہے کہ حضور کو نماز میں کچھ اضطراب بے چینی ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن واللہ العظیم ابتدا سے انتہا تک حسب عادت کریمہ اسی اطمینان اور خشوع و خضوع سے نماز ادا فرمائی. اور یہی نہیں بلکہ وہ وظیفہ جو نماز فجر کے بعد فوراً بغیر پہلو تبدیل کیے پڑھنے کا تھا اسی اطمینان سے ختم کیا. برہان میاں حضور کے فارغ ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. اب جلدی سے عرض کیا حضور گاڑی چھوٹنے والی ہے, تشریف لے چلیں اور باقی وظیفہ گاڑی میں پڑھ لیں. فرمایا اچھا چلیے. پھر فرمایا عجیب بےہودہ سواری ہے اور گاڑی میں بیٹھ گئے. عوام جلد جلد دستبوسی اور مصافحہ کرنے لگے. اس میں سلسلہ بیعت شروع ہو گیا اور گروہ کے گروہ مرید ہونے لگے. چونکہ فقیر نے رجسٹر مریدین اور شجرہ شریف ساتھ لے لیا تھا کہ یہ خدمت میرے ہی سپرد تھی, لہٰذا جو صاحب مرید ہوتے جاتے شجرہ شریف بعد اندراج نام در رجسٹر فقیر دیتا جاتا تھا. اس سلسلے کو بھی بہت دیر ہو گئی مگر گاڑی جب بھی نہ چھوٹی, یہاں تک کہ آفتاب خوب بلند ہو گیا. بعض حضرات نے اسٹیشن ماسٹر سے جا کر سبب دریافت کیا. معلوم ہوا کہ لائن صاف نہیں ہے. حضور نے فرمایا برہان میاں کہاں ہیں جو کہہ رہے تھے گاڑی چھوٹنے والی ہے؟ غرض گاڑی بدستور کھڑی ہے اور لوگ ذوق در ذوق آ رہے ہیں, مرید ہوتے جا رہے ہیں. حیات اعلی حضرت جلد 1 صفحہ 457. اس واقعہ کو بار بار پڑھیے اور ملاحظہ فرمائیے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل. گاڑی کی سیٹی بجنے کے بعد بھی کیسی خضوع و خشوع کے ساتھ بغیر کسی بے چینی و اجتراب کے خدا تعالیٰ کی عبادت, پھر خدا تعالیٰ کی قدرت اور بندے کی کرامت. آگے لکھا ہے آگے کسی اسٹیشن پر لائن پر کوئی ڈبہ الٹ گیا تھا, وہ ہٹایا گیا, لائن صاف ہوئی, تب گاڑی تقریباً 10 بجے روانہ ہوئی تھی. ان سب واقعات سے خوب اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے نمازی تھے. ایک مرتبہ ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو رات کو تہجد کی نماز پڑھتا اور رات کو جاگتا, دن میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سوتا اور جوہر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا تھا. انہوں نے نماز تہجد اور رات کو جاگ کر عبادت کرنے کی وجہ سے دن میں نماز ظہر کی جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں دی اور کچھ ایسی ترکیبیں بھی بتائی کہ تہجد بھی ہو جائے اور ظہر کی جماعت بھی نہ جائے. اس میں سے ایک یہ ہے سوتے وقت اللہ عز و جل سے توفیق جماعت کی دعا اور اس پر سچا توکل. مولا تبارک و تعالی جب تیرا حسن نیت و صدق عظیمت دیکھے گا ضرور تیری مدد فرمائے گا. من یتوکل اللہ فہو حسبہ, جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 90. اس عبارت سے جہاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ پر توکل اور بھروسے کا مقام پتہ چلتا ہے, وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہو یا اس کی جماعت یا کوئی نیک کام, اس کی توفیق و طاقت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے بولنے میں جو کچھ لغزشیں اور خطائیں ہوئیں اسے معاف فرمائے. ہم تمام امت مسلمہ اور مسلمین کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین.